تاجیکان آینه تاریخ ملت با تاجیکستان استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری اما روزا با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با برنامه‌های تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت دوشنبه پیشروند خونه تشبسکار امید احتیاط و تاجیکان فتح دنیا نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات است. امنیت باید بیش از هر وقت در دیگر چند هوشیار فصل سال باشند. سیر و مسائل سیاحت برای اقتصادی، صنعتی و جهانگردانی کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум нанагони азиз. برنامه اطلاعاتی اخبار با مهمترین خبر گزارش‌های تازه که همکاران ما آمدن مستقیما از استودیو مرکزی تلویزیون تاجیکستان معذورتان می‌گردانیم. با دستور سپارشی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی نشر و به تمام مردم مملکت دسترس کرده می شود. اقدام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد خودآگاهی و خودشناسی و آگاهی هرچی بیشتری مردم از تاریخ و فرهنگ و تمدن اجدادان خویش راه اندازی گردیده است. گزارش همکاران ما. نشر شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی و با تمام مردم مملکت دسترس کردن آن از اقدام نجیب و بزرگ پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به خاطر آگاهی هرچی بیشتری مردم از تاریخ و فرهنگ و تمدن اجدادی خویش به حساب می رود. چرا یگان کسی دیگر این کار نکرد؟ پیشوای ملت ما برای اون که واقعا ملت ما ملت کتاب است، واقعا ملت ما دستاویز بهترینش برای آینده کتاب بود. در کتاب تمام حکمت دنیا، تمام علم و معرفت دنیا، همه چیز در کتاب است. ما همه مدیون همین سیاست فرهنگ دوستانه پیشوای ملت ما، سیاست وطن دوستانه، سیاست انسان دوستانه، همین در همین اقدام تمام همین تشبس‌های بزرگ جمع آیند. تقسیم شاهاثر بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه به اهالی تاجیکستان که با اقدام نیک فرهنگ پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از نو و با صفت بلند به نشر رسید آغاز یافت. تقسیم نمودن این شاهاثر که با دستور سرور دولت محترم امامعلی رحمان به هر یک خانواده اهالی کشور باید دسترس کرده شود از شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان و وادی رشت شروع گردید. این از خیرتمندی و از سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای ملت درک می‌دهد، چون که چند سال قبل تاجیکان را انتشار کردند و به هر یک خانواده تاجیک تقسیم کردند و امروز شاهنامه این دو اثری است که بهر احیا کردن حافظه تاریخی و برای جهانشناسی، برای تفکر ملی خدمت میکنند. واقعا شاهنامه اثری بیزوال است که این در دنیا پذیرفته شده است. در قطار اثرهای ایلیاد و ادیسه گومر، در قطارش سنت‌های شکسپیر، حتی بهتر از آنها شاهنامه از طرف عالمان پذیرفته شده است، چون که در محور شاهنامه انسان هست و بسیار پیام‌های اخلاقی بزرگ دارد. این اقدام نجیب و کم نظیر پیشوای معرفت پرور ملت با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان پیش گرفته شده، هدف از آن پیش از همه احیای حافظه تاریخی، گسترش خودشناسی و خودآگاهی ملی و احساس وطن دوستی و وطن پرستی مردم بخصوص نورسان و جوانان می باشد. مردم کشور از آغاز تطبیق این اقدام وطن دوستانه اظهار سپاس و قدردانی نموده، از جمله تاکید می نمایند که با تحکیم حس افتخار و سرفرازی و مسئولیت وطنداری هر یک شهروند تاجیکستان مساعدت فعال خواهد کرد. تقدیم این شاهاثر بیزوال به هر یک خاندان تاجیک این دومه البته همون تشبس‌های بسیار بلند و دوربینانه پیشوای ملت ما است، لیکن این تشبس با خجستگی‌های بی‌مثل خودش، چون این شاهنامه یک اثر بسیار بزرگ در چند جلد
در چند جلد مجلد و رنگین ببینید که با صرف مبلغ‌های بزرگترین انتشار می‌یابد و به هر یک خاندان مردم تاجیک تقدیم می‌گردد. این غایتی نمیدونم فرهنگ دوستی، غایتی وطن پرستی، غایتی همه صفت‌های بلند یک سروری دولت است. اقدام پیشوای ملت جهت دسترس نمودن شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی شاه اثر تاجیکان به هر یک خانواده تصادفی نبوده، دوام منطقی یک سلسله تشبس‌ها در سمت ترغیب و تشویق علم و دانش و جلب مردم به آثار هویت سازی گذشتگان میباشد. از شاهنامه سودها اگر جویم ما خیلی بهره بر میشویم، چون که شاهنامه با گفتن یک اثر است. این اثری بیزوال است، این گنج شایگان هست، اثری جاویدانی هست. اقدام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در این سمت خیلی سری وقتی و ماندگار هست. نسل‌های آینده هم با خوشی خواهند پذیرفت. علامه‌ها و نابغه‌ها نه تنها ناتکرارند، هرچند زاده این یا آن ملتند، افتخاری بنی بشر میباشند. حیات و فعالیت ایجادی حکیم ابوالقاسم فردوسی دقت جهانیان را از دوره زندگیش تا به امروز به خود کشیده است و این است که در ممالک مختلف دنیا از آثار گرانبهایش بهره میبردارند. اقدام بیشبیه پیش گرفتند و در بین مردم بیت مشهوری هست که هر اون کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود قهرمانی کند. ببینید این چگونه بها دادن، یعنی که این علائم چیزها راهنمای پیشوای ملت ما بود که در تاجیکستان عزیز ما در زمان احیای نوین تاجیکستان عزیز ما در این سرزمین کهن بنیاد فرهنگی تاریخی هر نفر باید به قدر وطنش رسد، باید به قدر این کشور رسد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره ارزش ماندگار شاهنامه فردوسی گفتند: شاهنامه نه تنها کتابی بزم و رزم، دلاوری و قهرمانی و روایت و افسانه نیست، وی پندنامه بی‌نظیر، اخلاقنامه و دستور آموزنده خلق و اطوار حسنه، خصلت و خصوصیت نیک انسانی است. شاهنامه بطنش پر از جسارت است، پر از شهامت است، پر از انسانگری هست که به واسطه انسانها را در روحیه غیور بودن، در روحیه جسور بودن و در روحیه مهمترش هست اما در روحیه آزاده بودن تربیت میکنه. واقعا کسی که شاهنامه را مطالعه کند جامی لبریزی شهامت و پر از خودشناسی و پر از جسارت و پر از غیوری بهره‌ور میشود و واقعا وقتی که شاهنامه را جوانان ما میخوانند قهرمان های میشوند که من بعد همچون رستم، همچون بیژن، همچون فریدون و بگیریم همچون منوچهر برای ملت ما خدمت بزرگ خواهند کرد. دوام سالهای صاحب استقلالی مملکت محض زیر سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد معرفی و زنده نگاه داشتن اثر بیزوال ابرمرد شعر و سخن شاهنامه فردوسی اقدام‌های بزرگ گرفته شدند. چند مراتبه روی چاپ آمدن شاهنامه نامگذاری گردیدن یکی از باغ‌های فرهنگی و فراغتی و یکی از ناحیه‌های پایتخت مملکت شهر دوشنبه به نام این نابغه شعر و سخن ارجگذاری به فرهنگ و تمدن میباشد. دسترس نمودن شاهنامه به هر یک اویله با تشبوس پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اقدام ارزشمند است که برای احیای خودشناسی ملی، ارزش‌گذاری به تاریخ و فرهنگ و تربیت نسل آینده در روحیه افتخار از گذشته خدمت می‌کند. این عمل رمز احترام به ادبیات کلاسیکی و پیوند استوار جامعه با میراث گرانبهای نیاگان میباشد. از روند تقسیمات شاهنامه در ناحیه رشت همکارانمان گزارش می‌دهند. تقسیم نمودن شاه اثر بیزوال ابوالقاسم فردوسی شاهنامه که با دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به هر یک خانواده اهالی کشور باید دسترس کرده شود در ناحیه‌های رشت و نورآباد ادامه دارد. از جمله در ناحیه رشت با تعداد 38856 نسخه و در ناحیه نورآباد 19840 نسخه شاه اثر ابوالقاسم فردوسی شاهنامه دسترس گردیده مسئولان این گنج
бебаҳоро ба аҳолӣ супорида истоданд. ин иқдоми наҷибу камзамири пешвои маърифпарваронаи миллат ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатии тоҷикистон роҳандозӣ шуда. ҳадаф аз он ба таъкиди сарвари давлат пеш аз ҳама эҳёи ҳофизаи таърихӣ, густариши худшиносию худогоҳии миллӣ ва эҳсоси ватандӯстию ватанпарастии мардум бахусус наврасону ҷавонон мебошад. имрӯз тӯҳфаи пешвои маҳбубу муаззами миллат, ганҷинаи ноёби таърих, шоҳасари ҳаким абулқосим фирдавсӣ ба сокинони саодатманди ноҳияи нуробод дастрас гардида ва ин иқдоми фарҳангпарваронаи пешвои маҳбубу муаззами миллатро сокинони ноҳияи нуробод қабул намуданд ва мо сокинони ноҳияи нуробод миннатдории самимонаи хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маҳбубу муаззами миллат мерасонем. мардуми кишвар аз оғози татбиқи ин иқдоми ватандӯстона изҳори сипосу қадрдонӣ намуда аз ҷумла таъкид менамоянд ки он ба таҳкими ҳисси ифтихору сарфарозӣ ва масъулияти ватандории ҳар як шаҳрванди тоҷикистон мусоидати фаъол хоҳад дошт. шоҳномаи безаволи ҳаким абулқосим фирдавсӣ бузургтарин ҳамосаи миллии мардуми ориёи наҷот ва ганҷинаи ҳикмату хират ба ҳисоб меравад. ин аст ки сокинони ноҳияҳои рашт ва нуробод ин асари безаволро бо меҳру муҳаббати зиёд қабул карда бо эҳтиром ба президенти маҳбубамон барои тарғиби фарҳангу таърихи аҷдодӣ ва осори нобиғаи миллат арзи миннатдорӣ менамоянд, зеро нақши ин шоҳасар дар тарбияи насли ҷавонон ва ифтихори миллӣ беназир аст. дар ноҳияи вахш зиёда аз 21 000 гектар замини корами обӣ мавриди истифодаи кишоварзон қарор дошта, ҳамасола аз он ҳосили дилхоҳи маҳсулоти гуногун ба даст оварда мешавад. Кишоварзон ба ҷамъоварии ҳосили пахта оғоз намуда ният доранд ки дурнамои истеҳсолиро таъмин намоянд. гузориш дар ин хусус. дар ноҳияи вахш корҳои кишоварзӣ бо маром рушд мекунанд. имсол деҳқонон дар заминҳои васеъ кишти зироатҳои гуногунро ба роҳ монданд ки мақсади асосии таъмини бозорҳои дохилӣ бо маҳсулоти фаровон ва таъмин кардани корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хом мебошад. ба пахтакорӣ ҳамчун соҳаи асосӣ таваҷҷӯҳи зиёд дода мешавад, зеро пахта маҳсулоти муҳими кишвар ба ҳисоб рафта барои рушди иқтисоди миллӣ аҳамияти калон дорад. ба ин хотир хоҷагиҳо барои ба даст овардани ҳосили зиёд тамоми имкониятҳои худро истифода бурда истоданд. ҳосили имсолаи пахта дар ноҳия хеле хуб ба назар мерасад. кишоварзон бошанд талош доранд ки пахтаро сари вақт ва беталаф ҷамъоварӣ намоянд. хоҷагидорон дар ноҳияи вахш имсол дар майдони 9530 гектар кишти пахта гузарониданд. аз он ҷумла дар майдони 1360 гектар кишти пахтаи зери плёнка гузаронида шудааст. имсол боду ҳаво мувофиқ омад, ҳосил бисёр аст. ба ҷамъоварии ҳосили пахта оғоз мекунем. боварӣ ҳаст ки имсол бо сарбаландӣ аз дурнамои истеҳсоли пахта мебароем. рушди соҳаи кишоварзӣ ва заҳмати содиқонаи заминистифодабарандагон имконият медиҳад ки бозор бо маҳсулоти ватанӣ таъмин гардад ва корхонаҳои саноатӣ ба ашёи хоми худӣ фаъолияташонро идома диҳанд. бо мақсади рушди устувори деҳот ки аз тақвияти самтҳои мухталифи кишоварзӣ вобастагӣ калон дорад, сокинону кишоварзони ноҳияи вахш талош бар он менамоянд ки бо истифодаи самарабахш аз заминҳои корам ва ба даст овардани маҳсулоти фаровон дар таъмини талаботи бозор ва боз ҳам беҳтар намудани сатҳу сифати некуаҳволии хеш пешсаф бошанд. имрӯзҳо дар ноҳия дар баробари вусъат ёфтани маъракаи ҷамъоварии ҳосили пахта ва дигар маҳсулоти расида, ҳамзамон кишту парвариши дигар номгӯи зироат дар кишти такрорӣ идома дорад. дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ҷамъоварии ҳосили пахта оғоз гардида барои сари вақт қабул ва коркарди дастранҷи кишоварзон корхонаҳои пахтатозакунӣ омода мегарданд. гузориши Саидшоҳи Муродалӣ ва Искандари Саид. пахта ашёи пурқимати саноатӣ ба шумор рафта барои фаъолияти корхонаҳои саноатӣ, истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронида шуда
аҳамияти муҳим дорад. ҳамин аст ки барои зиёд намудани майдони кишт ва баланд бардоштани ҳосилнокии пахта аз ҷониби ҳукумати кишвар таваҷҷӯҳи хоса равона мегардад. имсол кишоварзони ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ дар майдони умумӣ 8101 гектар кишти пунбадона гузаронинданд ки аз ин 570 гектарашро кишти зери плёнка ташкил медиҳад. айни замон мавсими ҷамъоварии ҳосили пахта дар ҳудуди ноҳия бо маром идома дошта, кишоварзони бо таҷриба аз майдони кишти анъанавӣ аз 12 то 15 сентинер ва аз кишти зери плёнкаи пахта то 30 сентинер ҳосил ба даст оварда истоданд. фаъолияти корхонаҳои коркарди пахта дар ноҳия назаррас буда, то ба имрӯз корҳои омодагӣ ба анҷом расида, омодаанд ки тибқи шартнома бо хоҷагидорон ҳамкориро ба роҳ монанд. корхонаи коркарди пахтаи амиридил дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ яке аз калонтарин корхонаи коркарди пахта маҳсуб ёфта, тӯли 4 рӯз мешавад ки тибқи шартномаи бо хоҷагидорон доштааш ба фаъолият шурӯъ намуда, то ин муддат зиёда аз 60 тонна пахтаи хушсифат дар майдони назди корхона захира намудааст. ҳамин завод дар як шабонарӯз то 50-60 тонн ашёи хума коркар карда метавонад. коргарои мо мавсимия дар як баст 13-14 то 17 нафар кор мекунанд. ҳамагӣ 45 то 50 та коргар аст. соли гузашта масъулони корхонаи коркарди пахтаи амиридил аз ҷумҳурии ӯзбекистон технологияи нави коркарди пахтаро ба корхона ворид намуданд ки аз рӯи сифат ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир мебошад. фаъолияти корхонаи мазкур дар ду баст ба роҳ монда шуда, ин мавсим 40 сокини маҳаллиро ба ҷои кор таъмин менамояд. корхонаи коркарди пахтаи нишони сифати хатлон яке аз корхонаи муваффақ дар ҳудуди ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ба шумор рафта, то имрӯз дар майдони назди корхона зиёда аз 80 тонна пахта барои коркард захира намуданд. имсол ният дорем ки тибқи шаҳрнома 4-5 ҳазор тонна пахта қабул кунем. корхонаи мазкур ҳамкориро бо давлатҳои хориҷа ба роҳ монда, аз давраи ба фаъолият шурӯъ намуданаш таҷҳизотҳои муосири коркарди пахтаро аз ҷумҳурии мардумии чин ворид намуданд. масъулини корхонаи коркарди пахтаи нишони сифати хатлон азм доранд ки дар ин мавсим зиёда аз 50 сокини маҳаллиро бо ҷои кор таъмин ва дар рушди саноати кишвар саҳми арзанда гузоранд. саидшоҳи муродалӣ, искандари саид, ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ, ахбор. дар шаҳри бохтар бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти хатлон ҳамоиш баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон. ҷаласаи корӣ аз ворид намудани тағйирот ба ҳайати кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти хатлон шурӯъ гардида, дар он 6 масъала: натиҷагирӣ аз фаъолияти кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти хатлон дар нимсолаи якуми соли 2025 ва вазифаҳо барои нимсолаи дуюми соли 2025, таздиқи нақшаи кории кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти хатлон, нақшачорабиниҳо оид ба дастуру супоришҳои раиси муаззами ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси васеъи кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон аз санаи 17 июли соли 2025 эълон намудани иқдоми 365 рӯзи ташаббусҳои ободонӣ, созандагӣ ва бунёдкорӣ дар байни ташкилотҳои ибтидоӣ ва аъзои ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти хатлон ба ифтихори таҷлили сазовори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. ҳамзамон дар кори ҷаласа вобаста ба ташаббусҳои созандаи кумитаи иҷроияи марказӣ, кумитаҳои иҷроияи вилоятӣ ва шаҳру ноҳияҳо, инчунин зарурати баландбардоштани ҳисси масъулияти шаҳрвандӣ ва ҷалби мардум ба корҳои ободониву бунёдкорӣ байёни назар сурат гирифта, фаъолияти ҳизбиёни вилоятиро дар нимсолаи якуми соли ҷорӣ мусбат арзёбӣ доштанд. як қатор иштирокчиёни фаъол барои саҳм гузоштан дар пешбурди сиёсати давлатии кишвар ва тарғибу ташвиқи ҳизби халқии демократии тоҷикистон бо ифтихорномаи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти хатлон қадрдонӣ карда шуданд. дар заминаи татбиқи дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо маданияти истифодабарии замин, захирасозии маҳсулот, тақвияти ҳунарҳои мардумӣ, ҳайати корӣ аз заминҳои наздиҳавлигии сокинон дар маҳаллаҳои Навобод ва ғайрати шаҳри Бохтар дидан намуданд. тавре мушоҳида гардид, қитъаҳои наздиҳавлигии сокинон пурсамар истифода мешавад. ба кишти сабзавот, парвариши дарахтони мевадиҳанда машғуланд ва аз ин
ҳисоб на танҳо рӯзгори худро беҳбуд мебахшанд, балки дар таъмини сабади истеъмолии сокинон низ саҳмгузорӣ мекунанд. Зикр шуд ки саҳми занон дар рушд ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ арзанда аст ва бонувони шаҳри Бохтар низ дар тақвияти рушди ҳунарҳои мардумӣ, омӯзиши он ба насли ҷавон ҳиссагузорӣ менамоянд. ҳайати гурӯҳи корӣ аз тақвияти рушду эҳёи ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри Бохтар шиносоӣ пайдо намуда ба ҳунарҳои дузандагии бонувон баҳои муносиб доданд. ҳайати корӣ дар идома ҳамчунин ба ҳолати омодагии муассисаҳои соҳаи маориф ба соли нави хониш дар шаҳри Бохтар шиносоӣ пайдо намуданд. тибқи иттилои масъулин, муассисаҳои таълимӣ то ин муддат пурра аз таъмири хушсифат бароварда шуда барои қабули хонандагон омода гардидаанд. соли 2025 дар ноҳияи Рошқалла 8 коргоҳи корхонаи саноатии нав ба фаъолият оғоз намуд. татбиқи имтиёзҳои давлатӣ, ворид намудани технологияи муосир, ифтитоҳи иншооти саноатӣ ба васеъшавии имкониятҳои истеҳсолӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат кард. Наврӯзшоҳи Азизулло аз ноҳияи Рошқалла гузориш медиҳад. самти асосии фаъолияти ин корхона дар ноҳияи Рошқалла ба коркарди ду ашёи хоми маҳаллӣ, коркарди пашми бузи кашмирӣ ва тибити қутос равона карда шудааст. аллакай давоми 2 соли фаъолияти корхона 3 тонна маҳсулот ба хориҷи кишвар содирот карда шудааст. пашми бузи кашмирӣ ва тибити қутосро сокинони маҳаллӣ дастрас ва бар иваз манфиати иқтисодӣ мегиранд. корхона аз амин тибити бузои кашмирӣ ва тибити қутос бошад, риштаи аълусифатро омода мекунад ва метавонад ҳам риштаи аълусифат ва ҳам тибити коркардашударо ки тоза шудааст ва шустушу шудааст ба хориҷи кишвар содир намояд. татбиқи ҳадафи чоруми стратегии ҳукумати кишвар саноаткунонии босуръат барои ҳарчи бештар то сатҳи ниҳои коркар намудани ашёи хоми маҳаллӣ ва рушди иқтисодӣ боис шудааст. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди кашмирии помир дар 6 моҳи соли 2025 нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулот ба маблағи 50 000 сомонӣ зиёд шуда ба 538 000 сомонӣ баробар шудааст. васеъ кардани имкониятҳои истеҳсолӣ дар корхона аз ҳадафи асосии намояндагони бахши хусусӣ маҳсуб меёбад. ки мо мехоҳем дар оянда ба маҳсулоти охир, яъне мо метавонем сарпӯшу вай гарданбанд баъд дигар намуди либосҳо аз худи маҳсулоти корхона истеҳсол намуда пешкаши бозор намоем, чунки агар маҳсулоти охири корхонаро пешкаш намоем, барои мо беҳтар аст ва барои мо фоидаовартар хоҳад шуд. дар тӯли 2 соли фаъолият дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди кашмирии помир чӣ қадар ашёи хом коркар карда шуд ва аз ин чӣ қадар маҳсулоти тайёр омода гардиду ба хориҷ содирот карда шуд? вале дар тӯли 2 соли охир мо зиёда аз 15 тонна ашёи хомро коркар намудем ва аз он қариб 3 тонна тибити тоза кардашударо ба даст овардем ва аллакай 3 тонна тибити тоза кардашударо мо дар ду бас ба хориҷи кишвар содир намудем. ифтитоҳи 8 коргоҳу корхонаи саноатӣ дар соли 2025 дар ноҳияи Рошқалла ба васеъшавии имкониятҳои истеҳсолӣ, фароҳам гардидани шароит ҷиҳати ҳарчи бештар коркар намудани ашёи хоми маҳаллӣ ба ҷои кор фаро гирифтани шаҳрвандон дар соҳаи саноат ва афзоиши нишондодҳои иқтисодӣ мусоидат намуд. ҳоло дар маҷмӯъ дар ин ноҳияи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон теъдоди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ба 17 расидааст. дар соли 2024 ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар ноҳияи Рошқалла ба 5.3 миллион сомонӣ баробар шудааст, ки нисбат ба соли 2000 2.6 баробар зиёд аст. наврӯзшоҳи Азизулло, Искандари Саид, Садриддини Иброҳим, Рошқалла, Ахбор. дар ноҳияи ҷайҳун ҷиҳати самаранок ва оқилона истифода бурдани нерӯи барқ ва шарҳи тарғибу иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон байни сокинон корҳои фаҳмондадиҳӣ пайваста доир карда мешавад. гузориш дар ин хусус. طبق نقشه چارابینی‌های پروکراتورای ناحیه جیهون وابسته به اجرای دستور سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و ترغیب و تشویق قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر الهه‌ها به کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان و درباره وارد نمودن تغییر الهه‌ها به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در ساحه قانونگذاری وابسته به انرژتیکا با فعالان جماعت‌های شهرک و دهات، تشکیلات اداره‌های ناحیه جیهون صحبت
суҳбату мулоқотҳо ба роҳ монда шуд. масъулин дар баромади худ иброз доштанд ки яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат ин таъмини истиқлолияти энергетикӣ мебошад, аммо мутаассифона санҷиш ва таҳлилҳои прокурорӣ нишон медиҳад ки то ҳол монеаҳо дар ин самт вуҷуд дошта. дуздии қувваи барқ, оқилона ва самаранок истифода нашудани нерӯи барқ, худсарона насб намудани ҳисобкунакҳои барқӣ, нохилҳои барқӣ, бешартнома бо шабакаҳои барқӣ пайваст намудани нерӯи барқ ҷой доранд. бинобар ин ба хотири ба эътидол овардани вазъи имрӯза, пешгирии ҳолатҳои қонунвайронкуниҳо дар соҳаи энергетика, ислоҳоти куллӣ дар мавриди оқилона ва самаранок истифода бурдани нерӯи барқ, риояи қатъии қонунҳои амалкунанда, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар ин самт, қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуданд. бо қабули қонунҳои мазкур, ҷазоҳои маъмурӣ ва ҷиноятӣ нисбати ҳуқуқвайронкунандагон ва шахсоне ки ҷиноят содир менамоянд ҷавобгарӣ муайян карда шудааст. дар ноҳияи ҷайҳун аз ҷониби прокуратура ва дигар ниҳодҳои дахлдор тарғибу ташвиқи қонунгузорӣ ва иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат дар ин самт вазифаҳои муҳим ва масъулиятнок дониста шуда, пайваста бо сокинон корҳои фаҳмондадиҳӣ баргузор гашта истодааст. коррупсия яке аз мушкилоти ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад ки ба рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии давлатҳо таъсири манфӣ мерасонад. ҷумҳурии Тоҷикистон бар зидди ин падидаи номатлуб тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. меҳроб абдусатторов дар ин бора гузориш медиҳад. имрӯз дар муассисаи давлатии филармонияи Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев нишасти васеъи кормандони сохторҳои дахлдор баргузор гардид, ки ба масъалаи мубориза ба коррупсия бахшида шуда буд. дар ин ҳамоиш роҳбарону масъулони вазорату идораҳо ва намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ширкат варзиданд. зимни нишаст таъкид гардид, ки мубориза ба коррупсия яке аз самтҳои калидии сиёсати давлатӣ мебошад. мақомоти марбута изҳор доштанд, ки шафофият, қонуният ва масъулиятшиносӣ асоси кори ҳар як хизматчии давлатӣ буда, иҷрои пурраи ин принсипҳо метавонад роҳҳои паҳншавии амалҳои коррупсиониро пешгирӣ намояд. ҳамзамон барои ҷалби ҷомеа ба мубориза ба ин падидаи номатлуб лоиҳаҳои иттилоотӣ ва маърифатӣ роҳандозӣ шуданд. намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ низ дар суханрониҳои худ ба зарурати баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ишора карданд. ба андешаи онҳо дастрасии мардум ба иттилооти расмӣ ва иштироки фаъол дар назорат метавонад дар паст кардани сатҳи коррупсия нақши муассир бозад. соли нави таҳсил наздик мешавад. ба ин муносибат имрӯзҳо дар назди қисми аз муассисаҳои таълимии ноҳияи восеъ бинои иловагӣ сохта шуда, дар дигар муассисаҳо корҳои таъмирӣ идома доранд. анваршоҳ сайдализода гузориш медиҳад. дар партави сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулони шуъбаи маориф ва маъмурияти муассисаҳои таълимии ноҳияи восеъ баҳри истиқболи сазовори соли нави таҳсил ва дар сифхонаҳои барҳаво қабул намудани муҳассилин омодагиҳои ҳамаҷониба дида муассисаҳои таълимиро аз таъмири ҷорӣ бароварданд. айни ҳол муассисаҳои таълимии ноҳия барои қабули хонандагон омода карда шуданд. тавре масъулони шуъбаи маориф иттилоъ доданд, бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ҷалби соҳибкорону хатм кардагон баробари таъмири ҷории муассисаҳои таълимӣ ҳамзамон таъмири асосии 4 муассиса аз ҷумла муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3, 4, 11, 22 низ роҳандозӣ гардидааст, ки тибқи нақша то оғози соли нави таҳсил корҳо ба итмом расида барои қабули муҳассилин дар синфхонаҳои наву замонавӣ ва муҷаҳҳаз бо тамоми айёнияту лавозимоти хониш пурра омода мегарданд. раванди бесобиқаи корҳо дар синфхонаву роҳравҳои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 ҷамоати деҳоти гулистони ноҳия бо ҷалби хатм кардагони муассисаи мазкур собитгари ин гуфтаҳо мебошад. соли 1977 мактаби миёнаро хатм кардем ва бо ҳамсинфон маслиҳат кардем, ки ҳамин мактабамонро таъмири капиталӣ карда супорем, чунки дар ин ҷо набераҳои мо мехонанд. мехоҳем ки дар ин синфхонаҳои нави замонавӣ назм хонанд, тарбия гиранд ва дар оянда барои Тоҷикистон хизмат.
ҳамасола афзоиш ёфтани шумораи аҳолӣ ва зиёд гардидани хонандагон сол аз сол норасоии синфхонаву ҷойи нишастро ба миён мегузорад. Бо ин дар назар дошт бо ташаббусу дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҷалби шарикони рушд дар назди 5 муассисаи таълимии ноҳияи восеъ сохтмони бинои иловагӣ ба нақша гирифта шуда, 2 бинои он аллакай сохта шудааст. Иншооти соҳаи маориф аз ҷониби ширкатҳои сохтмонии ватанӣ сохта шуда дорои беҳтарин шароиту васоити таълимӣ мебошанд. Дар заминаи таваҷҷӯҳ ғамхориҳои рӯзафзуни роҳбарияти олии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин дар назди 12 муассисаи таълимии ноҳия 38 синфхонаҳои иловагӣ бунёд карда мешавад ки корҳо дар ин самт мароми тоза дорад. Ба иттилои масъулон дар сурати ба истифода додани бинову синфхонаҳои иловагӣ ба нақша гирифта шуда мушкилоти норасоии ҷойи нишасти хонандагон пурра бартараф мегардад ки ҳамкори кормандони соҳа ва ҳам сатҳу сифати таълими муҳассилин беш аз пеш дар сатҳи хуб ба роҳ монда хоҳад шуд. Бояд ёдовар шуд ки дар назди 73 муассисаи таълимии ноҳияи восеъ маркази инкишофи кӯдак бо фарогирии 7090 нафар кӯдак фаъолият менамояд. Бо ин мақсад низ дар назди 10 муассисаи таълимии ноҳия сохтмони 14 синфхонаи маркази барвақтии инкишофи кӯдак идома дорад. ҷиҳати татбиқи босамари сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва беҳтару хубтар ба роҳ мондани раванди таҳсили хонандагон, масъулони ноҳияи восеъ бо истифода аз шароиту имконоти мавҷуда талош намуда истоданд то сохтмони иншооти ба нақша гирифтаи соҳаи маорифро сари вақту босифат анҷом диҳанд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи восеъ, ахбор. дар ноҳияи рашт даври минтақавии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст идома дорад ки аз ҷараёни баргузории он ҳамкорамон Идигули Маҳмуд гузориш медиҳад. даври минтақавии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар коқи фарҳанги ноҳияи рашт идома дорад. дар ин озмун асосан ғолибони даври ноҳиявӣ аз ҳисоби хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯён ва намояндагони касбу кори гуногун аз ноҳияҳои рашт, тоҷикобод, лашт, сангвор ва нуробод иштирок доранд. бо шарофати ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эҳтиром гузоштан ба китоб ва тарғибу ташвиқи он дар кишварамон ба ҳукми анъана даромада, китобхонӣ як ҷузъи муҳими ҳаёти фарҳангии ҳар як шахс ва ҷомеа табдил ёфтааст. пеш аз ҳама миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён мекунам ки барои мо ҷавонон чунин озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявиро роҳандозӣ карданд то мо иштирок карда дониши худро сайқал диҳем ва ҷаҳони маънавии худро бой гардонем. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст байни хонандагони муассисаҳои таълимӣ, донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа меҳру муҳаббати китобхониро дар дили онҳо бедор карда, хонандагони болаёқату соҳибистеъдод дар озмун аз рӯи номинатсияҳои дӯстдоштаашон фаъолона ширкат намуданд. ҳайати ҳакамон аз ҳисоби олимону донишмандон, шоирону нависандагон ва муҳаққиқони шинохтаи ҷумҳурӣ иборат буда дар ин озмун ба донишу маҳорат ва истеъдоди иштирокчиён баҳогузорӣ карданд. мавриди зикр аст ки имсол соли ҳафтум аст ки ин озмун баргузор мегардад ва бояд гуфт ки маҳз бо ташаббус ё амрҳои пешвои муаззами миллат ҳар сол дар саросари кишвар амр содир мешавад ва ин озмун баргузор карда мешавад. бояд гуфт ки дар музофот махсусан дар деҳот ва дар тамоми нуқоти кишвар истеъдодҳои нуҳуфтае ҳастанд ки бояд онҳо рӯи саҳна оварда шаванд ва маҳз ба воситаи ҳамин озмунҳо мешавад ки хонандагонеро ки дар тамоми гӯшаву канори кишвари азизамон ҳастанд истеъдоди онҳоро кашф кунем ва ба рӯи саҳна биёрем. китобу китобдорӣ бунёди китобхонаҳои нав, нашри асарҳои бадеӣ, таърихӣ ва таълимӣ дар кишвари азизамон рӯ ба пешравӣ дошта, дӯст доштани китоб, баландбардоштани сатҳи маънавиёт ва тарғиби китоб асоси сарчашмаи илму дониш ва маърифатнокии мардум ба шумор меравад. дар ҷанбасти озмун ғолибон ба даври ҷумҳуриявӣ муайян карда мешаванд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз минтақаи рашт.
بابت عملی سازی استراتژی ملی رشد معارف تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 دورنمای رشد و پیشروی و بهداشت روند تعلیم و تربیت در شهر ایسرافشان جلسه وسیع معارفچیان دایر گردید. فردوس عمر و آرزو معروف گزارش می‌دهد. امروز پیش از آغاز چهاربینی متنتن در درآمدگاه تالار کلان غالبان المپیادهای بین المللی و جمهوریوی دستاوردهای خویش را از سبقت‌های جهانی و آسیایی و آزمون‌های جمهوریوی با استفاده از کامپیوتر پیشنهاد مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد و شهر ایسترافشان گردانیدند. سپس در تالار کلان مجلسگاه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ایسترافشان جلسه وسیع کارمندان ساحه معارف شهر تحت عنوان استراتژی ملی رشد معارف تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 دورنمای رشد و پیشروی و بهداشت روند تعلیم و تربیت برگزار گردید. مسئولین ابراز نمودند که الحال در 77 مؤسسه‌های تعلیمی شهر ایسترافشان 3474 نفر آموزگاران و 6769 نفر محصلین علم‌های زمان صاحب استقلالی مملکت را می‌آموزانند. همزمان ذکر گردید که فعلا اوج کارهای ساختمانی در بیناهای نو، صنفخانه‌های علاوگی و تالارهای ورزشی و آشخانه‌های مکتبی در نزد مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم‌های 4 18 35 59 68 و از نوسازی بینای کودکستان در دهه سندغوندک با مرام ادامه دارد. سال 2025 دستاوردهای خوانندگان و آموزگاران صاحب علم شهری ایسترافشان نظررس به شمار می رود. مثال روشن این گفته‌ها در دور جمهوریوی المپیاد فنی با 39 جای نمایان از جمله 3 جای یکم، 3 جای دوم و 33 جای سوم صاحب گردیدن خوانندگان با استعداد شهر قدردانی شدند. با اتستات طلای رویه یونیورسالی اشغال جای سوم در دور جمهوریوی آزمون حربی ورزشی وطنپرور و سزاوار گردیدن به گرفتن مدال طلا در المپیاد جمهوریوی عاید به شاهماتبازی به شمار می رود. در ادامه چهاربینی متنتن آموزگاران نوآور، ایجادکار و سابقه دارانی که در روند تعلیم و تربیت، همایش‌های سطح بلند، المپیادهای فنی بین المللی، آزمون‌های جمهوریوی و ولایتی شهری دوام سال تحصیل سهم ارزشمند گذاشتند. با سپاسنامه و افتخارنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ایسترافشان و ریاست معارف شهر نشانهای سرسینگی علاچه معارف و علمی جمهوری تاجیکستان در وضع تنتنوی قدردانی کرده شدند. در فرجام برنامه ادبی فرهنگی از جانب خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی آماده گردیده طبعی اشتراکداران را بالیده و خوشنود گردانید. فردوس عمرов، مضبوط بابازاده، آرزو معروفov، شهر ایسترافشان، اخبار. ҷиҳати таъмини ҳифзи солимии ҷомеа аз ҷониби масъулони соҳаи тандурустӣ дар байни аҳолии шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кулуби вилояти Хатлон баргузории силсила чорабиниҳои маърифатӣ ҷараён дорад. ин навбат идомаи чунин тадбир бо иқдоми намояндагони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин амалӣ карда шуд. Олим Носирзода гузориш медиҳад. солимии ҷомеа боигарии асосии давлат ба ҳисоб меравад ва солим нигоҳ доштани ҷомеа аз солимии ҳар оила сарчашма мегирад. барои таъмини чунин сарвати бебаҳои миллат ва ҳифзи он, яъне солимии аҳолӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат дар доираи барномаҳои ҳадафмандона мунтазам тадбирҳои муайяну мушаххас роҳандозӣ ва амалӣ карда мешавад. роҳандозии чорабиниҳои маърифатӣ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кулоби вилояти Хатлон ки дар шакли оммафаҳмонӣ ва тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим доир карда мешавад, баҳри таъмини ҳифзи солимии ҷомеа равона гардида аст. чунин иқдом дар ноҳияи баландкӯҳи Шамсиддин Шоҳин низ бо ташаббуси масъулони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим ва муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ дар якҷоягӣ бо намояндагони бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия амалӣ карда шуд. чорабинии маърифатӣ дар хиёбону гулгаштҳои фарҳангӣ, бозору марказҳои хизматрасонӣ ва дигар гӯшаҳои сераҳолии ноҳия ташкил гардида аз ҷониби мутахассисони соҳаи тандурустӣ ҷиҳати пешгирӣ аз хуруҷи бемориҳои гуногуни мавсимӣ, аз ҷумла батулизм, бемориҳои гуногуни сироятӣ ва ғайрисироятӣ, фарбеҳӣ, диабети қанд, вируси норасоии масъунияти одам ва дигар бемориҳо ки дар байни аҳолӣ ба мушоҳида мерасанд, корҳои фаҳмондадиҳӣ баргузор намуда бо пешниҳоди маълумотнома ва дастурамалҳо дар баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии шаҳрвандон саҳмгузорӣ намуданд. мақсади ин чорабиниҳо аз он иборат аст ки мардум маълумоти бештар пайдо кунанд ва ин беморӣ пешгирӣ карда шавад. пешгирии ҳама гуна бемории беҳтар ва осонтар аз табобат аст. бо ин мақсад намояндагони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим ва дигар масъулони соҳаи тандурустии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин баҳри таъмини ҳифзи солимии ҷомеа бо ҷонибдорӣ аз сиёсати муваффақу созандаи ҳукумати кишвар ва дар доираи иҷрои рисолати касбии хеш пайваста иқдомҳои судмандро амалӣ менамоянд. чорабинии мазкур низ идомаи чунин иқдомҳо ба ҳисоб меравад. маълумоти зарурӣ доштан нисбати бемориҳои сироятӣ барои ҳар фарди ҷомеа муҳим арзёбӣ мегардад, зеро огоҳии бештар
беҳтар доштан барои ҳифзи солимии худ ва атрофиён мусоидат менамояд. Дар асоси нақшачорабиниҳои пешбинишуда оянда низ чунин чорабиниҳои маърифатӣ дар байни аҳолӣ идома дода мешавад. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, Ахбор. дар шаҳри Исфара бо иштироки кормандони соҳаи маориф ҳамоиш баргузор гардид ки дар он таъмини пешрафти соҳаи маориф ва афзун намудани нишондиҳандаҳо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. гузориши ҳамкорони мо. дар шаҳри Исфара маҷлиси васеъи кормандони соҳаи маориф баргузор гардид ки дар ҷарони он маорифчиён аз бурду бохтҳои як соли сипаришудаи худ натиҷабардорӣ намуда вазифаҳоро барои соли хониши нав муайян карданд. зикр гардид ки маҳз бо шарофати истиқлолияти давлатӣ соҳаи маориф ва илми Тоҷикистон бо суръати тамом рӯ ба пешрафту тараққӣ ниҳода ба пешрафту комёбиҳои зиёде ноил гардид. воқеан ҳам рушду нумӯи соҳаи маориф асоси пешрафти ҷомеа ва иқтисодиёти он ба шумор рафта ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳа тадбирҳои амиқу пурсамара андешида маблағгузории соҳаро ҳамасола ба таври назаррас афзоиш медиҳад. баландбардоштани сатҳу сифати дониш дар муассисаҳои таълимӣ яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб мешавад ва барои расидан ба ин мақсад дар муассисаҳои таълимии шаҳр шароити мусоидии таълиму тарбия фароҳам оварда шудааст. иттилоъ дода шуд ки дар миқёси шаҳри Исфара 89 муассисаи таҳсилоти миёнии умумӣ, 9 литсей, 1 мактаб интернат ва 3 мактаби хусусӣ фаъолият доранд ки дар умум 42224 нафар хонандагонро ба таълиму тарбия фаро гирифта ба онҳо 2828 нафар омӯзгорони соҳиб маълумоту соҳиб ихтисос таълим дода истоданд. имсол 1950 нафар хатмкунандагони синфи 11 аз қайди маркази миллии тестӣ гузаштанд ки 75.8% шумораи умумии хатмкунандагонро ташкил дод. зимнан тазаккур дода шуд ки соли равон дар даври ҷумҳуриявии олимпиадаи фаннӣ дар маҷмӯъ 152 нафар хонандагони лаёқатманди муассисаҳои таълимии шаҳри Исфара иштирок намуда сазовори 83 ҷойҳои намоён гардиданд. баромадкунандагон аз ҷумла таъкид доштанд ки ба насли навраси имрӯза бояд омӯзгорон ва аҳли ҷомеа ҳамеша як масъалаи муҳимро хотирнишон созанд ки ваҳдату ягонагӣ, дониши баланду ахлоқи намунавӣ, муҳаббат ба ватан модар, дӯстдоштани сарзамини муқаддасамон Тоҷикистони биҳиштосо омилҳое мебошанд ки барои пойдории давлати соҳибихтиёр ва зиндагии хушбахтонаву рӯзгори хуррами наслҳои имрӯзу оянда замина фароҳам меоваранд. дар фарҷоми машварат ба як қатор кормандони фаъоли соҳаи маориф сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. барномаи рангини фарҳангӣ анҷомбахшӣ чорабинӣ гардид. бахшида ба оғози соли нави таҳсилӣ 2025-2026 дар ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе бо иштироки доираи васеъи омӯзгорон ҳамоиши илмӣ баргузор гардид. гузориши навбатӣ идомабахши ҳамин мавзӯъ. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 129 ноҳияи фирдавсӣ машварати августии соҳаи маориф баргузор гардид. дар он масъулини мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия, шуъбаи маориф, директорони муассисаҳои таълимӣ, омӯзгорони пуртаҷриба ва намояндагони сохторҳои дахлдор иштирок доштанд. зимни баргузории чорабинии масъулини шуъбаи маорифи ноҳия натиҷаҳои соли таҳсили 2024-2025-ро таҳлил намуда иброз намуданд ки соҳаи маорифи ноҳияи фирдавсӣ таи як соли охир ба як қатор дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. аз ҷумла теъдоди хонандагони аълохон ва иштирокчиёни олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ афзоиш ёфта, сатҳи малакаи касбии омӯзгорон боло рафтааст. таваҷҷӯҳи хос ба омодагии муассисаҳо ба соли нави таҳсил зоҳир гардид. тибқи иттилои масъулин, дар арафаи соли нави таҳсили 2025-2026 корҳои омодагӣ дар тамоми муассисаҳои таълимии ноҳия вусъат гирифта, то имрӯз беш аз 97% мактабҳо аз таъмири ҷорӣ бароварда шудааст. яке аз мавзӯъҳои меҳварии машварат ҷорӣ намудани низоми баҳогузории 10 балла буд. мутахассисон таъкид намуданд ки ин низом ба мақсади баланд бардоштани дақиқии воқеият ва шаффофият дар арзёбии дониши хонандагон татбиқ мегардад. он на танҳо сатҳи дониш, балки малакаҳои амалӣ ва иштироки фаъоли хонандаро дар раванди таълим фаро хоҳад гирифт. дар баробари ин раванди рақамикунонии соҳаи маориф, боло бурдани савияи тахассусии омӯзгорон, таҳияи барномаҳои муосири таълимӣ ва ҷалби технологияҳои нав ба таълим аз самтҳои афзалиятноки рушди соҳа арзёбӣ гардиданд.
таъкид шуд ки дар доираи татбиқи стратегияи рушди соҳаи маорифи ҷумҳурии тоҷикистон то соли 2030 иқдомҳои нав дар самти тайёр кардани мутахассисони ҷавон ва дастгирии омӯзгорони фаъол тадбирҳои муассир амалӣ хоҳанд шуд. Машварат бо қабули қарор ва пешниҳодҳои мушаххас оид ба афзалиятҳои кор дар соли нави таҳсил ҷамъбаст гардид. мавқеи ягона ин буд ки танҳо бо заҳмати муштарак ва масъулиятшиносии омӯзгорон, волидайн ва роҳбарони муассисаҳо метавон ба тарбияи насли босавод ва созандаи ватан ноил гардид. соҳаи сайёҳӣ аз самтҳои афзалияноки сиёсати иқтисодии кишвар маҳсуб ёфта, дар ин самт чораҳои муҳиму саривақтӣ андешида мешаванд. бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон иштироки масъулин ва ширкатҳои сайёҳӣ ҳамоишдор гардид. гузориштани хусус. намояндаҳои субъектҳои хизматрасон, ширкатҳои сайёҳӣ ва масъулин ҷиҳати истифодаи зарфиятҳои истифоданашуда, муаррифии бештари имкониятҳои сайёҳӣ ва ба хотири беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон ба ҳам омаданд. таъкид шуд ки сайёҳӣ яке аз соҳаҳои сердаромад ва бо шуғл фаро гирифтани аҳолии қобили меҳнат, баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, рушди дигар соҳаҳои хизматрасониву истеҳсолӣ, муаррификунандаи таъриху фарҳанг, табиат ва анъанаҳои миллӣ ба ҳисоб меравад. омӯзиши таҷрибаи давлатҳои дигар нишон медиҳад ки рушди сайёҳӣ ҳамчун яке аз сарчашмаҳои даромади аҳолӣ, ғанигардонии буҷети давлатӣ ва ташкили ҷойҳои нави корӣ дар рушди иқтисодиву иҷтимоӣ саҳми назаррас мегузорад. муҳайё сохтани шароити мусоид барои сармоягузорону сайёҳон ва пешниҳоди лоиҳаҳои ҷолиб барои ҳамкориҳои судманд ва бо ин мақсад ба роҳ мондани маданияти баланди хизматрасонӣ зарур мебошад. бинобар ин дар ин самт тайёр кардани мутахассисони ихтисосманди соҳа ва васеъ намудани арзишҳои меҳмоннавозӣ, саҳмгузорӣ дар беҳтар намудани сифати хизматрасониҳо барои мустаҳкам кардани симои ҷумҳурӣ ҳамчун кишвари сайёҳии байналмилалӣ аҳамияти бештар дорад. сайёҳӣ дар ҷаҳон дар 10 солаи охир аҳамият ва мавқеи хоси худро пайдо карда, бо самтҳои гуногун ва шаклу намудҳои хизматрасонӣ тадриҷан рушд ёфта истодааст. феълан дар бозорҳои хизматрасонии сайёҳии ҷумҳурӣ зиёда аз 356 субъекти хизматрасонии сайёҳӣ ва 200 ширкати сайёҳӣ фаъолият доранд. фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2025 бо мақсади рушд додани фарҳанги миллӣ ва эҳёи анъанаҳои мардумӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат гузаронида мешавад. дар ноҳияи шаҳри нав ҳунармандон тибқи номинатсияҳои низомномаи ин фестивал озмун маҳорату малакаи хешро ба аъзоёни ҳакамон пешниҳод намуданд. Фаридуни Субҳон ва Садриддин Иброҳим гузориш медиҳанд. яке аз номинатсияҳои фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2025 ин намоиши ҳунарҳои мардумӣ таҳти унвони бозори ҳунар буд, ки аҳли ҳунармандони ноҳияи шаҳри нав дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Носирҷон Маъсумӣ маҳсули дасти хешро пешниҳоди аъзоёни ҳакамон намуданд. дар намоишгоҳ ҳунарҳои қадимаи тоҷикон омода намудани таомҳои миллӣ, оростани дастархон бо анвоъу шириниҳои хоси тоҷикон, маҳсулоти кишоварзии деҳқонон ва дигар гӯшаҳои ҳунармандону косибон ба маъраз гузошта шуд. сипас баромадкунандагон аз дастгириву ҳидоятҳои хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри рушду такомули фарҳангу ҳунари миллӣ ва ҳифзи арзишҳои мардумӣ ёдовар шуда, баргузории чунин фестивал озмунҳоро нақшгузор дар эҳёи анъанаҳои ниёгон маънӣ дод намуданд. дар идома аҳли ҳунару санъати ноҳия маҳорати хешро дар номинатсияҳои гуногун намоиш доданд. шартҳои озмун намоиши ҳунарҳои бадеӣ, иҷрои хор, навозиши умумӣ, рӯнамоии либосҳои миллии мардумӣ, рақсу суруди якка, навозиш, порчаҳо аз ҷашну анъанаҳои миллӣ, иҷрои сурудҳои сюитаи вокалии хореографиро дар бар гирифт. бояд гуфт ки ҳадаф аз баргузории фестивал озмуни мазкур ҳифзи фарҳанг ва мероси моддию маънавӣ, ҷалби таваҷҷуҳи ҷомеа бахусус ҷавонон ба санъату ҳунари миллӣ, таҳкими нақши ансамблҳою гурӯҳҳои бадеӣ дар ҳаёти фарҳангии кишвар, инчунин баландбардоштани ҳисси меҳанпарастӣ, дарёфти чеҳраҳои нави санъат
ва тарбияи насли наврас дар рӯҳияи миллию ватандорӣ мебошад. баромадҳои ҳунармандон ифодагари рангорангии фарҳанги миллӣ ва истеъдоди ғании эҷодии мардуми ноҳия буда анъанаҳои неки ниёгонро таҷассум менамуд. ҷиҳати баҳогузории амиқ аъзоёни ҳакамон аз ҳисоби мутахассисони соҳибтаҷрибаю ҳунармандони варзида интихоб гардида иҷроиши ҳар номинатсия аз ҷониби ҳакамон бо дақиқияти том натиҷагирӣ карда шуд. дар ҷанбас натиҷаи холҳо аз рӯи номинатсияҳои низомномаи фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии Андалеб 2025 ҳисоб гардида дар умум ҳунармандони ноҳия соҳиби 99 аз 100 хол гардиданд. ҳоло ин фестивал озмун дар дигар шаҳру ноҳияҳо идома дорад ва ғолибони даври ҷумҳуриявӣ бо мукофотҳо қадрдонӣ карда мешаванд. дар Испания давоми як ҳафтаи охир сӯхтори ҷангал 115 000 гектар масоҳати беш аз 1000-ро нобуд кард. бар асари сӯхтори ҷангал дар Португалия 2 нафар ба ҳалокат расида, 2 каси дигар маҷрӯҳ шуданд. Шарҳ ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи мамлакат. хушкзорӣ боиси норасоии шадиди об мегардад, ки ба ҳаёти ҳаррӯза таъсир мерасонад. гармии тоқатфарсо аҳолии минтақаҳои қисми шимолу ғарбии Туркияро ба мушкилӣ дучор кардааст. шаҳри Измир, ки дар Туркия сеюмин шаҳри сераҳолӣ ба ҳисоб меравад, аз норасоии об танқисӣ мекашанд. тибқи иттилои хадамоти метеорологияи Туркия, бориши борон дар моҳи июл дар саросари кишвар нисбат ба як соли пеш 71% коҳиш ёфтааст. дар минтақаи Мармара бошад дар моҳи июли соли равон меъёри боришоти моҳона 95% камтар шудааст. дар маҷмӯъ давоми 10 моҳи охир дар саросари Туркия сатҳи боришот 26% коҳиш ёфта, он дар 52 соли охир пасттарин ба ҳисоб меравад. олимони соҳа сабаби хушксолӣ ва гармии тоқатфарсоро дар ивазшавии иқлим ва партови газҳои гулхонаӣ ва корхонаҳои бузурги саноатӣ рабт медиҳанд. бар асари сӯхтори ҷангал дар Португалия 2 нафар ба ҳалокат расида, 2 каси дигар маҷрӯҳ шуданд. танҳо дар як ҳафтаи охир алангаи оташ қариб 100 000 гектар масоҳати беш аз 1000-ро нобуд кардааст. ҳолати мураккаб дар минтақаҳои қисми шимолии Португалия мушоҳида карда мешавад. бо гуфтаи кормандони хадамоти дахлдор дар минтақаҳои қисми шимолии кишвар 5 сарчашмаи калони сӯхтор сабт гардидааст. барои хомӯш кардани сӯхтор қариб 4000 нафар кормандони хадамоти оташнишонӣ бо техникаҳои махсус фаъолият доранд. бинобар маълумоти Институти ҳифзи табиат ва бешазори Португалия, аз аввали соли равон то ҳол дар кишвар 216 000 гектар масоҳати ҷангал нобуд шудааст. дар як нуқтаи тавлидоти нафт воқеъ дар минтақаи блораи ҷазираи Яваи Индонезия таркиш рух дода, сипас сӯхтор сар зад. бар асари ҳодиса 3 нафар ба ҳалокат расида, 2 каси дигар захмӣ гардид. вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор сокинони наздики ҳодисаро ба ҷойҳои бехавф кӯчониданд. ба гуфтаи кормандони хадамоти дахлдор, таркиш дар як коргоҳи корхона ба амал омадааст. дар маҳалли ҳодиса кормандони хадамоти дахлдор барои хомӯш намудани сӯхтор фаъолият доранд. сабабҳои ба амал омадани таркиш муайян нест. вобаста ба наздик шудани тӯфони Эрин, аҳолии минтақаҳои наздиксоҳилии штати Каролинаи Шимолии Иёлоти Муттаҳидаи Америкаро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. ба маълумоти ҳавошиносон, эҳтимол суръати шамол дар маркази тӯфон дар як соат 260 километрро ташкил диҳад. ҳамчунин фаъолияти бандарҳо муваққатан қатъ карда шуданд. дар робита ба наздик шудани тӯфон, кормандони хадамоти дахлдор дар ҳоли омодабош қарор доранд. гармии тоқатфарсо сабаби босуръат обшавии пиряхи Вентинаи Италия гардидааст. пас аз тобистони гарми тӯлонии соли равон, коршиносон ошкор карданд, ки сутунҳое, ки ҳамасола барои чин кардани сатҳи обшавии пирях истифода мешуданд, зери тарма мондаанд. пиряхи Вентина яке аз калонтарин пирях ба ҳисоб рафта, он дар қисми шимолии видояти Ломбардияи кишвари мазкур ҷойгир аст. намояндагони хадамоти пиряхшиносии Ломбардия иброз доштанд, ки аз ин пас барои пайгирии обшавии пирях аз тасвирҳои бисарнишин истифода хоҳанд кард. ба гуфтаи коршиносон, давоми 10 соли охир аллакай беш аз 1 километр масоҳати пирях нобуд шудааст. дар Италия пиряхҳои кӯҳҳои Алп Доломитҳо, ки дар қисми марказии Апенин ҷойгиранд, ба далели бориши барфи кам дар фасли зимистон ва тобистони гарму тӯлонӣ солҳо боз талаф меёбанд. барои барқарор шудани ҳаҷми пирях бояд дар охири тобистон миқдори муайяни бориши барф дар рӯи он боқӣ монд. тибқи маълумоти олимон, кӯҳҳои Алп як нуқтаи гарми иқлимӣ мебошанд, ки дар он афзоиши ҳарорат аз давраи пеш 2 маротиба зиёдтар аз ҳисоби миёнаи ҷаҳонӣ сабт шудааст. ин аллакай боиси об шудани зиёда аз 64% ҳаҷми пиряхҳои кӯҳӣ гардидааст. ба маълумоти маҷаллаи Nature, аз соли 2000 то соли 2011 ҳаҷми пиряхҳои ҷаҳон 231 миллиард тонна нобуд шуданд.
дар испания давоми як ҳафтаи охир сӯхтори ҷангал 115 000 гектар масоҳати беш аз ора нобуд кард. Айни ҳол дар минтақаҳои гуногуни кишвари мазкур 23 чашмаи калони сӯхтори ҷангал амал мекунад. сӯхтор бештар ба минтақаҳои қисми шимолу ғарбии мамлакат бештар зарар расондааст. алангаи оташ ба минтақаҳои аҳолинишин наздик мешавад. вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор 30 000 нафарро ба ҷойҳои бехавф кӯчонида онҳоро дар паноҳгоҳҳои муваққатӣ ҷо намуданд. ҳарорати ҳаво ки ба 46 дараҷа расидааст ба кори кормандони хадамоти оташнишонӣ халал ворид кардааст. мавзӯи дигар бо ташаббуси федератсияи футболи тоҷикистон дар варзишгоҳи спартаки шаҳри хуҷанд фестивали футбол барои духтарон баргузор гардид. дар фестивали мазкур беш аз 150 нафар духтарони наврас аз шаҳру ноҳияҳои вилояти суғ иштирок намуданд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши раҳматшоҳи обид. дар варзишгоҳи спартаки шаҳри хуҷанд бо ташаббуси федератсияи футболи мамлакат фестивали футбол барои духтарон баргузор шуд. дар маросими расмии ифтитоҳи ин чорабинӣ масъулини мақомоти ҷалои ҳукумати давлатии вилояти суғ ва федератсияи футболи тоҷикистон иштирок ва баромад карда аз таваҷҷуҳу ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон махсус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба рушд ва оммавияти варзиш хоса намуди футбол ёдовар шуданд. қайд гардид ки бо ташаббус ва дастгириҳои пайвастаи президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ин намуди зебои варзиш дар кишвари азизамон сол аз сол рушду нумӯ ёфта дастаҳои касбии кишвар дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок намуда борҳо ба дастовардҳои назаррас мушарраф гаштанд. ин чорабинии варзишӣ бо мақсади рушди футбол байни бонуҳо ва дарёфти футболбозони болоёқат ба дастаҳои касбӣ ҷалб намудани онҳо роҳандозӣ карда шуд. дар фестивали мазкур беш аз 150 нафар духтарони наврас аз шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок намуданд. мураббиёни ботаҷриба ҳамроҳи иштирокчиён машқҳои гуногунро зери мусиқӣ иҷро карданд. аз иштироки фаъолона ва хотираи волидаи духтарони хурдсолу наврас ҳувайдо буд ки онҳо ба футболбозӣ шавқу ҳаваси зиёд доранд. ба ҳамаи иштирокчиёни фестивал аз тарафи федератсияи футболи тоҷикистон тӯб ва сару либоси варзишӣ тӯҳфа карда шуд. мавриди зикр аст ки фестивали мазкур дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо ҷалби ҳазорҳо нафар духтарон ва наврасону ҷавонон гузаронида мешавад. бинандагони гиромӣ, он ҳама хабару гузоришҳое ки телевизия ба дасти мо расид манзури шумо намудем. хайр саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 21 августи соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 12-17 дараҷа, рӯзона 31-36 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 2-7 дараҷа, рӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 19-24 дараҷа, рӯзона 34-39 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои Доманакӯҳӣ шабона 16-21 дараҷа, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 16-21 дараҷа, рӯзона 30-35 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 6-11 дараҷа, рӯзона 21-26 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеъ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 19-24 дараҷа, рӯзона 32-37 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво шабона 21-23 дараҷа, рӯзона 35-37 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо табби хушу болидаро таманно дорем. хайр саломат бошед.